जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सिमुलिया वीडियो आत्महत्या घटना बारिपदा स्थित बारुणीघाट श्मशान में शेषकृत संपन्न आत्महत्या को सहजरे ग्रहण कर पार ना परिवार लोके वीडियो विश्वरंजन महांती को आत्महत्या समस्त को चकित कर मृतदेह बारिपदा स्थित बासभवन को आनिबा परे एक शोकाकूल परिवेश सृष्टि होईची। मात्र 1.5 वर्ष पूर्व माँ को मृत्यु होता बेले वृद्ध बापा अच्छा यही बयस निजर पुओं को मृत्यु तांको बेसी आघात देची। तेबे विश्वरंजन को अकाल एवं बहुत मेलापी एवं खुशी मिजाजर लोक सत्वे से किपरि एभली आत्महत्या भली चरम निष्पत्ति नेले एवं कहीं कले से कथा समस्त को विस्मित करछि। तांको साई पड़िशा एवं बाल्यबंधु कहीं तांकर आत्महत्या को ग्रहण करि पारुनांती। सेपटे बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन पूर्वतन बाचस्पति सानंद मारंडी बारिपदा नगरपाल कृष्णानंद महांती समेत अनेक मान्यगण्य व्यक्ति तांको घरे पहुंची समवेदना जणाइथिले। तेबे शोकाकूल परिवेश भितर बारिपदा स्थित बारुणीघाट श्मशान में शुक्रवार तांकर शेषकृत संपन्न होइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर विषय थाना अंतर्गत भाछत्र निकट में यांत्रिक त्रुटि जोगु कार दुर्घटनाग्रस्त अल्पके बर्तिले चालक एवं यात्री। शुक्रवार अपराह्न समय विषयपटु एक धड़ा रंगर ऑडी 14Z2938 नंबर विशिष्ट कार जयपुर पट को जाउथवा बेले मयूरभंज जिला विषय थाना अंतर्गत भाछत्र छक निकट में यांत्रिक त्रुटि जोगु भारसाम्य हराई रास्ता पट तल को ओह्लाई पड़ जाता फल कार सम्मुख भागरे थिबा चक गाड़ी भांगी जाई अलग हो जाता देखा मिली। मात्र चालक एवं यात्री अल्पके बर्ती जाते। विषय पुलिस घटनास्थल पहुंची कार को जबत करने सहित घटनार अधिक तदंत करुवा देखा मिली। परवर्ती खबर अणागुंजा स्थित सरस्वती उच्च विद्यालय परिसर छात्रों झुलंता मृतदेह उद्धार। बांगरीपसी थाना अंतर्गत श्यामसुंदर ग्राम पंचायत अणागुंजा ग्राम सरस्वती उच्च विद्यालय परिसर में घटी यही दुर्घटना। मृतक छात्र जनक होउचंती विषय थाना अंतर्गत रायहरी हिंजिली ग्रामर तोरणी सेन नंदक पुओ विश्वभूषण नंद। सूचना अनुसार विश्वभूषण उक्त विद्यालय नवम श्रेणी छात्र थिले। सबुदिन भली राति अन्य पिलांक सह रात्रि भोजन करने पर विद्यालय छात्रावास शोते। तेबे सकाळु विद्यालय एक श्रेणी गृह छात्र लगी काठरे झुलंता मृतदेह देखा मिलता। तेबे खबर पाई बांगरीपसी पुलिस पहुंची अधिक तदंत करथवा देखा मिली। परवर्ती खबर चांदुआ थाना अंचल दुष्कर्म पीड़िता अविवाहिता दिव्यांग 8 मासर अंतःसत्त्वा न्याय पाई बारिपदा स्थित एसपी कार्यालय पहुंचले। दिव्यांग पीड़िता युवती 8 मासर अंतःसत्त्वा अछंती। एने बारिपदा परिवार लोके चांदुआ थाना रे लिखित अभियोग करछंती। मात्र थाना रे ग्रहण न करिवारु परिवार लोके एसपी कार्यालय परिवार वर्ग सह पहुंची। सूचना अनुसार चांदुआ थाना अंतर्गत ग्रामर 32 वर्षीय जैनिक अविवाहिता दिव्यांग पीड़िता युवती जनक ग्राम में सुकुरा सिंह दुष्कर्म करथिबा नै अभियोग होईची। 8 मास पूर्व दिव्यांग युवती जनक ग्रामर पोखरी को गाधेबाकू जाइता बेले तांकू जबरदस्त दुष्कर्म करथिले। एने काहाकू जणाइले हत्या करियो बोली धमक देथिले। याकू नै चुप रहिथिबा बेले 8 मास परे परिवार लोक जानिबा परे स्थानीय चांदुआ थाना रे लिखित अभियोग करथिले। तेबे चांदुआ थाना रे एही अभियोग पत्र ग्रहण न करिवारु बाध्य होई परिवार लोके बारिपदा स्थित एसपी कार्यालय को पहुंची। एसपी श्री एस सुश्री उपस्थिति रे अतिरिक्त एसपी उमाशंकर महाराणा को भेटी ए बाबद जणाइथिले। श्री महाराणा घटना बाबद जानिबा परे चांदुआ थाना अधिकारी को फोन करने सह घटनार तदंत करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पाई निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर अणुआ ठारे कटक अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड को आक्रमण मामला रे थाना रे मामला रुजु। अणुआ ठारे कटक अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड को आक्रमण करथिबा नै लिखित अभियोग होईची। सूचना योग्य जे अणुआ ग्रामर कटक अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा देशी मद रखिबाकू चढ़ाऊ करथिबा समय रे उक्त ग्राम रे रामदेई मुर्मू सहित परिवार लोके कटक अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम सहित इन्स्पेक्टर हारादलपति को
ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହିତ ଚଢ଼ଉରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାରା ଦଳପତି ଏନେଇ 13/2024 ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମୋରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ଚୋରା ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଜବତ କଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାଇକଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଡମ୍ପରକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଚାଳକକୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉକି କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ବା ପାର୍କ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପାର୍କଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଗଡ଼ା ସନ୍ନିକଟ ସାପଘେରା ଗାଁରେ ଠାକୁରା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁଅ ଭଗତ ମୁର୍ମୁ ବୟସ 65 ବର୍ଷ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଷପାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବିଷପାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2ଟି ପୃଥକ ସ୍ଥାନରୁ 2 ଜଣ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 86ଟି ଲୁହା ବଲ୍, 520 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦିଆସିଲି ଆଦି ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଗିରଫ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଢ଼ାଡ଼ିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ପଥରଖଣି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାୟକ ବୟସ 37 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜେନାବିଲ ବନାଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଳା ଥାନା ଖଡ଼ିକାଶଳ ଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ, 72ଟି ଲୁହା ବଲ୍, 7ଟି ହାତ ତିଆରି ସିସା ବଲ୍ ଏବଂ 370 ଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ, ଦିଆସିଲି ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥଳି ଓ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଠାରୁ 154 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ, 150 ଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ, 14ଟି ଲୁହା ବଲ୍ ଓ 2ଟି ଦିଆସିଲି ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି 2ଟି ଯାକ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ ଥାନା ମହୁଭଣ୍ଡାର ଗାଁରେ ଗତ 29 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟାକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍ ଦୀପକ କୁମାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଓ ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ 1 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଲାଗି ଅଦାଲତରେ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ପତ୍ନୀହନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରାମଜାଦ ଟୁଡୁ ବୟସ 55 ବର୍ଷ, ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସମାତ ଟୁଡୁ ବୟସ 50କୁ ଘରୋଇ କଳିରୁ ଏକ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ବିଶୋଇ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 135/21ରେ ରାମଜିତକୁ ପରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ଟି କେସ୍ ନମ୍ବର 31/22ରେ 302 ଦଫା ମୂଳେ 21 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାମଜିତକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓକିଲ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଦାସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ 4990 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଲିକତା ଛକଠାରେ WB 29A 6371 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚୋରା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ନେଇ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ସିଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 209 ଗଛା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି।
ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅସନବଳି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଡାଇନାଫର୍ମ ଶିଳ୍ପାଷ୍ଟାନ ପରିସରରେ ରାସାୟନିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆକସ୍ମିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଟାଟା ପାୱାର ଆଦି କମ୍ପାନୀ ଆକସ୍ମିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ସୁଶ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ, ଡାଇନାଫର୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟିକେ ବିଜୟନ୍, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା AIC ଉପଖଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ ସୋରେନ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିକାରୀ DPO ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଟିମ୍, ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଟିମ୍, ରାଇରଙ୍ଗପୁର IIT ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ବିଭିନ୍ନ SHGର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।